بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 اکتوبر 2019 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں سے۔ الجبیل پلانٹ حادثے میں 2 افراد ہلاک۔ ارامکو کمپنی کے ذیلی ادارے ساسرف نے کہا کہ الجبیل پلانٹ میں کام کے دوران حادثہ پیش آیا جس کے باعث 2 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق واقعہ منگل کو اس وقت پیش آیا جب ٹھیکیدار کمپنی کے ملازمین ایندھن کے سٹوریج سسٹم میں کام کر رہے تھے۔ کمپنی نے اعلامیہ میں کہا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ہنگامی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو ملازمین سے خالی کروا لیا گیا۔ کمپنی نے کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کمپنی کے اپنے ملازمین نہیں تھے بلکہ ایندھن کے بڑے سٹوریج کی صفائی کا ٹھیکہ لینے والی کمپنی کے ملازم تھے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ حادثے کے اسباب جاننے اور آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ریاض میں ونٹر لینڈ اور سنو پارک موسم سرما میں ریاض کو توجہ کا مرکز بنانے کے لیے سنو پارک پر کام جاری ہے، جہاں سرمائی شو میں پینگوئن اور آئس سکیٹنگ کے کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاض سیزن میں پہلی مرتبہ 20 اکتوبر کو سعودی دارالحکومت میں ونٹر ونڈرلینڈ کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کی اطلاع کے مطابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ایڈورڈ ملرز نے بتایا کہ ہم اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مصروف ہیں اور ایسے منصوبے کے لیے یہاں کام کرنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اور یہ سب کرنے میں ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ اس برف پارک میں آنے والوں کو پرکشش جھولے اور آئس سکیٹنگ کے ساتھ بہت کچھ دیکھنے اور کرنے کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ونڈرلینڈ میں مختلف قسم کے جھولے اور موسم سرما کے مطابق کھیلوں کے اہتمام کے لیے تقریباً 300 کنٹینرز پر سامان ریاض پہنچ گیا، جہاں پر 250 سے زائد کارکنان ریاض کے معروف علاقے میں اس کی تنصیب کا کام مکمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر روزانہ 40,000 افراد کے لیے گنجائش رکھی گئی۔ پوری دنیا سے نایاب جھولے یہاں نصب کیے جا رہے ہیں۔ ایڈورڈ ملرز نے کہا کہ ان سب کو ایک ساتھ لے کر آنا ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں، لیکن ہم سب ایک ساتھ کر رہے ہیں جو ایک پہاڑ سے کم نہیں۔ روس اور سعودیہ نیا اتحاد بنا رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورے سے سعودی عرب کی دلچسپی بہت ساری باتیں بتا رہی ہے۔ بیرونی دنیا بھی اسے بین الاقوامی تعلقات کے دھارے میں ہونے والی متوقع تبدیلیوں کی عینک سے دیکھ رہی ہے۔ سعودی اخبار الشرق الوسط میں شائع کالم میں عبد الرحمان راشد نے لکھا کہ یہ کہنا مبالغہ آمیز ہوگا کہ سعودی عرب مغربی دنیا کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات سے منہ موڑ رہا ہے۔ البتہ اس حوالے سے ہونے والی سیاسی تبدیلی چھپائی نہیں جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اور روس کے درمیان نیا اتحاد تیار ہو رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ریاض اور ماسکو کے درمیان علاقائی معاہدے طے پا گئے ہیں؟ یہ اور ان جیسے کئی اہم اور معقول سوالات خطے میں عدم استحکام، اتحادی گروپوں میں تبدیلی اور خطے سے امریکہ کی بتدریج انخلاء کے ماحول کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کے دورہ سعودی عرب کا پروگرام ایک عرصے سے طے تھا۔ یہ دورہ ایران کے ساتھ محاذ آرائی کے بحران یا شام کے معاملے پر آستانہ کانفرنس کے نتائج سے ہم آہنگی کا نتیجہ نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہیں جنہیں سعودی عرب اور روس کسی اور فریق کے مقابلے میں زیادہ بہتر شکل میں نپٹا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دونوں ملک تیل مارکیٹ کی قیمتوں اور پیداوار کو دیگر فریقوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر شکل میں منظم کر سکتے ہیں۔ روس اور سعودی عرب کا مشترکہ اثر و نفوذ بڑا مؤثر ہے۔ فریقین تیل پیداوار اور تیل کی قیمتوں پر مشترکہ فیصلے لے سکتے ہیں، تیل کی قیمتوں کی جنگ سے عالمی مارکیٹ کو بچا سکتے ہیں۔ روس نے مشرق وسطیٰ میں مؤثر کھلاڑی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے بحرانوں سے نمٹنے کے سلسلے میں بڑی فراست کا مظاہرہ کیا۔ صدر پیوٹن نے روسی انویسٹمنٹ فنڈ کا پہلا دفتر بیرون ملک کھولنے کے لیے ریاض کا انتخاب کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سعودی عرب کے دارالحکومت کی حیثیت ایک دورے تک محدود نہیں۔ اب پنکچر اور ورکشاپس کا بل ATM کے ذریعے دینا ہوگا۔ سعودی عرب میں سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے لیے
गाड़ियों की वर्कशॉप्स और पंक्चर की दुकानों पर सर्विस चार्जेस की अदायगी एटीएम कार्ड के जरिए होगी। तमाम कारोबारी मराकज 25 अगस्त 2020 से ऑनलाइन अदायगी के पाबंद बनाए जा रहे हैं। वजारत तिजारत और सरमायाकारी के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने ऐलान किया कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के लिए एक और फैसला कर लिया गया। गाड़ियों की इस्लाह मुरम्मत की वर्कशॉप्स और पंक्चर की दुकानों पर सर्विस चार्जेस एटीएम कार्ड के जरिए ही अदा किए जाएंगे। इस फैसले पर अमल दरामद 15 नवंबर 2019 से होगा। अखबार 24 और सुबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हुकूमत मकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी प्रोग्राम नाफज करा रही है। इसके तहत तय किया गया है कि तमाम तिजारती सरगर्मियों में लेन देन एटीएम कार्ड के जरिए होगा। वजारत के मुताबिक इस हवाले से 6 मरहलों पर मुश्तमिल निज़ामुल औकात तैयार कर लिया गया। 25 अगस्त 2020 से हर तरह का तिजारती लेन देन एटीएम कार्ड के जरिए ही किया जा सकेगा। वजारत तिजारत के तर्जुमान ने ट्विटर पर बताया कि ये पाबंदी शीशा, हर चीज़ 2 रियाल वाली दुकानों, पंक्चर वर्कशॉपों, कैटरिंग यानी खाने तैयार करने वाले, अफगानी, एशियाई और दीगर खाने तैयार करने वाले होटल्स, खुशबुओं की दुकानों, चाय कहवा खानों, मिसाला जात, महल्लों गलियों में कायम होने वाले बकाले, पेट्रोल स्टेशनों की मिनी मार्केट्स, मर्दाना मलबूसात फरोख्त करने वाली दुकानें, थोक में खिलौनों का कारोबार करने वाली दुकानें, गिफ्ट शॉप्स और प्लास्टिक कोटिंग करने वाली दुकानों पर लागू होगी। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने खबरदार किया कि इस पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए निगरान टीमें तैनात हैं जो वक्तन फ़वक्तन तफ्तीशी दौरे करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों और इदारों के मालिकान को सख्त सजाएं दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में मकामी बाशिंदों को हर तरह के कारोबार अपने हाथ में लेने और गैर मुल्कियों को तिजारती सरगर्मियों से बाहर करने के लिए कौमी पॉलिसी बनाए हुए है। इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन इक़दामात का ऐलान किया जाता है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से फ़लस्तीनी सदर के मुज़ाकरात। ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने बुध को रियाज़ के गसर अल यमामा में मुज़ाकरात किए। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल किया। शाह सलमान ने मुज़ाकरात के दौरान फ़लस्तीनी सदर को यकीन दिलाया कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। खुद मुख्तार रियासत के क़याम और मशरकी अल-कुद्स को उसका दारुल हुकूमत बनाने के सिलसिले में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ कल भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है और आइंदा भी साथ देता रहेगा। फ़लस्तीनी सदर ने मज़ीद कहा कि उनका मुल्क सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर तकरीबी हमलों की एक बार फिर मज़म्मत करता है। याद रहे कि फ़लस्तीनी सदर सऊदी अरब के दौरे पर पीर और मंगल की दरमियानी शब रियाज़ पहुंचे थे। ये दौरा ऐसे माहौल में हो रहा है जबकि ईरान, कतर और तुर्की वगैरह फ़लस्तीनी काज से मुतल्लक सऊदी मौक़िफ़ पर तनकीद कर रहे हैं। फ़लस्तीनी सदर ने रियाज़ पहुंचकर उन तमाम रिपोर्टों की अमली तरदीद कर दी जिनमें दावा किया जा रहा था कि बैतुल मुक़द्दस और मसला फ़लस्तीन से मुतल्लक सऊदी मौक़िफ़ में तब्दीली के बायस फ़लस्तीन और सऊदी अरब के दरमियान खलीज पैदा हो गई है। सरमायाकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी कायम। सऊदी अरब में सरमायाकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर मेहनत व समाजी फ़रोग़ इंजीनियर अहमद अल राजी ने मंजूरी दे दी। सुबक वेबसाइट के मुताबिक ये अपनी नौयत की पहली कमेटी होगी जिसे इनफरादी तौर पर सरमायाकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुताल्लिका हुकूमती इदारों से राबता करने का इख्तियार होगा। वज़ारत मेहनत का कहना है कि कमेटी का काम सरमायाकारों से मुताल्लिक़ किए जाने वाले फ़ैसलों का जायज़ा लेना, उन्हें सहूलत फराहम करना, उनकी राह में हायल रुकावटें दूर करना, निगरान इदारों के साथ राब्ते करना और मुल्क में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेना है। वज़ारत ने कहा कि कमेटी के माहिरीन सरमायाकारों को बेहतरीन मशवरे फराहम करेंगे, उन्हें सरमायाकारी के मौक़े से आगाह करेंगे, नीज़ उन पर होने वाले मज़ालम को दूर करेंगे। वज़ारत ने यह भी कहा कि कमेटी में हर शोबे के माहिरीन भर्ती होंगे। सरमायाकारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा अदालतों में उनकी पैरवी करने के लिए वकीलों और कानूनी मुशीरों का भी तकर्रुर होगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से आज का ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। सऊदी अरब के हवाले से मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए
آپ ہمارے چینل MJH اسٹوڈیو پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔